Okay, then here we are. So we'll write test cases for WhatsApp. Okay, maybe for group messages. Yes. So today we'll write the test cases related to it. Okay. So in this session, we'll complete this writing test scenario versus test cases. Which you already seen. Okay. So very first of all, so see what's everyone is aware about this WhatsApp. Okay, there is a GUI. Okay, there is a our chat window. Okay, so chat window contains this person one, person two, person three, person four, and here is your symbol. Okay, by clicking on it, you jump to the new contact. Yes, like this. There are some three dots here. Okay, once you click on this, you jump a new window. Okay, that contains new message, new group, something like this. Okay, so this is how. So we have to write test cases for each and everything. Okay, whether you are sending a message, whether you are receiving a message. Okay, so like this only. Just a second. Okay, here we are. So very first of all, I will write test cases. So verify. Okay, verify side of send text message. Okay, व्हेरीफाय द साईड ऑफ सेंड टेक्स्ट मेसेज. ओके, मी टेक्स्ट मेसेज पाठवतो आहे व्हॉट्सॲपवरून, त्याची जी साईड आहे ओके ती मला चेक करायची इन ग्रुप. ओके, दिस इज टेस्ट सिनारिओ. येस, what should be the test case related to it? What should be my test case now? You are sending a message to someone on WhatsApp on group. What should be my test cases? This is test scenario. Yes, Jyoti, would you like to add? What should be my side? What should be my test case here? Yes, no. See, related to send text message. Yes, anyone? Nachiket, Pradnya. Nobody? See, verify side of text message in a WhatsApp group. This is your test case, test scenario. Okay, so what should be test case? Sent message. I will write MSG for message. Sent message will show on right side. Yes, this is my thing. Okay, understood? Second one. So verify okay time present in sent message. Okay, so you are sending a message to someone and you are writing test scenario related to their side also. Now what is about time present? Okay, you are sending a message, there is a time showing on that particular thing. So what is my test cases related to it? Anyone? Yes, go ahead, Pradnya. नाही. सॉरी, थोडं हा नाही, थोडं ना समजत नाहीये म्हणजे एक्झॅक्टली काय आपण म्हणजे काय काय आपण करू शकतो सोपं आहे. ह्याच्याबद्दल. हे बघा, ही जी आहे ना हा टेस्ट सिनारिओ आहे. ओके, हा जो बरोबर. वरचा आहे ना टेस्ट सिनारिओ. काय सिनारिओ? व्हेरीफाय साईड ऑफ अ सेंड टेक्स्ट मेसेज इन अ ग्रुप. आपण एक व्हॉट्सॲपला मेसेज करतो आहे. ओके, त्याचं आता मी मॅन्युअल टेस्टिंग करायचं ठरवलं आहे. ओके, सो मी काय करतो आहे, मी बघतोय की सेंड टेक्स्ट मेसेज केला आहे. ओके, हा टेस्ट सिनारिओ आहे. मेसेज सेंड करतो, त्याच्यावरची टेस्ट केसेस राहील की वेदर आय हॅव टू चेक इट इज ऑन राईट साईड. येस, सेंडरचा मेसेज, लेट्स कन्सिडर दिस इज GUI. सेंडरचा मेसेज राईटला येतो, राईट, आणि रिसिव्हरचा मेसेज इकडे लेफ्टला येणार आहे. लेफ्टला. हा. येस, राईट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आहे. सो वेदर सेंट मेसेज विल शो ऑन राईट साईड ऑर नॉट. दिस इज माय टेस्ट केस. येस,
ओके. ओके, सो हा मेसेज मी बघ पाठवतो आहे. सो इवन आय वॉन्ट टू व्हेरीफाय टाइम प्रेझेंट इन अ सेंट मेसेज. हा माझा सिनारिओ झाला. दिस इज माय टेस्ट सिनारिओ. What is test cases related to it? Yes, Nachiket, would you like to add? Simple one. So current time, yes, current time should display on text message. Yes, understand? मी काय लिहिलं आहे, व्हेरीफाय टाइम प्रेझेंट इन अ टेक्स्ट मेसेज. हे व्हेरीफाय करायचं आहे मला. मग काय व्हेरीफाय करेल मी त्याच्यामध्ये? वेदर इट इज शोईंग करंट टाइम विथ द डिस्प्ले मेसेज. येस ऑर नो? Yes, understood? Any doubt, any confusion how to write this test scenario and test cases? Yes, Pradnya, Jyoti, Nachiket. Yes, understand, Pradnya? See what we are writing. We are writing test cases. We are verifying each and everything related to this our example. We are taking example of WhatsApp. Yes, we are writing a test case related to it. So first we try to write this sent message, whether it is right side or left side. Okay, whether time is showing on this message or not. Okay, what should be my next test cases? Next test case related to sending message only. Try to just guess what should be my next test cases, so I can verify my GUI, verify my functionality in the WhatsApp. What should be my next test case? Anyone? Jyoti, would you like to add? Yes, Nachiket, what should be my next test case? Yes, Pratnya, can you just tell me what should be my next test case related to send a text message? We have completed whether it is right side or not, whether time is showing or not. Next one. I will write verify single tick mark. Okay, we have to verify whether single tick mark present in message. This is my scenario. Single tick mark present आहे का नाही आहे? Okay, so single tick mark should display when message not deliver to all members. Yes, understand? See what I'm writing, verify single tick mark on present message. Yes, what is the test cases? What should be the text case now? So single tick mark should display when message not delivered to all the members. Yes, the what could be the next thing? See, if you are not understanding, समजत नसेल, please विचारा. Okay, but don't be a little bit passive. Actually, this is not a good sign. And yes or no? समजतंय का नाही? Jyoti, can you hear me, guys? Yes, sir. Yes. Yes, Jyoti, are you getting this? काही Yes, sir. समजतंय का नाही? नाही? नाही समजतंय सर, हां, बट कन्फ्युजन असं आहे की हेच एक्झॅक्टली त्याचं टेस्ट केस आणि सिनेरिओवर राहू शकतं असं, म्हणजे थोडं कन्फ्युजन होतं. काहीच प्रॉब्लेम नाही. बघा, आपल्याला काय तयार करतोय आपण, फक्त टेस्ट सिनारिओज लिहितोय आणि टेस्ट केसेस लिहितोय. आपलं तुम्हाला व्हॉट्सॲप नावाचं एक ॲप्लिकेशन कोणीतरी डेव्हलप केलं आहे. तुम्ही त्याच्या QA टीममध्ये आहात, मग तुमच्याकडे ते ॲप्लिकेशन आलं टेस्टिंगसाठी. ओके, तुम्हाला ते टेस्ट करावं लागेल. टेस्ट करावं लागेल इन द सेन्स ते ओपन करावं लागेल,
न्यू ग्रुप तयार करावा लागेल, लोकांना ॲड करावं लागेल, त्यांना मेसेज डिलिव्हर करून बघावं लागेल की वेदर लोक ॲड होत आहे का नाही, मेसेज जातोय का नाही, सिंगल टिकचा मिनिंग काय असतो, डबल टिकचा मिनिंग काय असतो, ओके, बँक जात आहे का, डिस्प्ले होत आहे का. ओके, सो दिस एव्हरी फंक्शनॅलिटी ऑफ व्हॉट्सॲप, ओके, व्हॉट्सॲपची जी काही फंक्शनॅलिटी आहे, ओके, ती तुम्हाला टेस्ट करावी लागेल. ओके, ती तुम्हाला समजून घ्यावी लागेल. सो आपण त्याच्याशी रिलेटेड टेस्ट केसेस लिहितोय. मग मी पहिले काय लिहिलं आहे की व्हेरीफाय, ओके, व्हॉट हॅव टू व्हेरीफाय, सेंड टेक्स्ट मेसेज जो आहे हा, ओके, हा व्हॉट्सॲप ग्रुपला जातोय का, जातो आहे तर कोणत्या साईडला जातोय, राईट साईडला जातोय. ओके, रिसिव्हरचा लेफ्ट साईडला येतो, बरोबर. असं मला डेव्हलपरने सांगितलं की सेंड मेसेज राईट साईडला जातो आणि रिसिव्हचा मेसेज लेफ्टला येतो. मग मी व्हॉट्सॲप ओपन केलं फोनमध्ये, सेंड मेसेज, एक मेसेज सेंड केला, ओके, चेक केलं, राईट साईडला जातोय माझा मेसेज. ओके, दुसऱ्याला मेसेज पाठवायला लावला, तो लेफ्ट साईडला येतोय. सो माझी ही टेस्ट केस काय झाली, पास झाली. ओके, सेकंड टेस्ट केस, व्हेरीफाय टाइम प्रेझेंट इन अ सेंड मेसेज. मला व्हेरीफाय करायचं आहे की टाइम प्रेझेंट आहे का नाही आहे. ओके, मी काय केलं की करंट टाइम शुड डिस्प्ले ऑन द टेक्स्ट मेसेज. ओके, करंट टाइम दिसतोय का, ओके, 12 वाजले आहे, ओके, आणि मेसेज पाठवल्यावर दिसतंय 2 वाजले. ओके, सो काहीतरी मिसमॅच आहे, काहीतरी बग आहे. ओके, मी लगेच मग बग रेज करेल डेव्हलपरच्या नावाने. सी, दिस थिंग्स इज नथिंग बट अ मॅन्युअल टेस्टिंग. यालाच आपण मॅन्युअल टेस्टिंग म्हणतो. यू हॅव टू टेस्ट इच अँड एव्हरी सिंगल फंक्शनॅलिटी. ओके, थर्ड टाइमला मी काय चेक केलं की सिंगल टिक. आता टेक्स्ट मेसेजबद्दल चेक करतो, त्याच्याबद्दल सगळं चेक करणार आहे मग मी. तो राईट साईडला दिसतो का, जेवढा मेसेज दिला आहे तेवढा पूर्ण सेंड केल्यावर दिसतो का अर्धाच दिसतोय. ओके, किंवा तो टाइम सहित दिसतोय का नाही. ओके, वेदर सिंगल टिक म्हणजे काय होतोय मिनिंग त्याचा की सगळ्या मेंबर्सला पोहोचला नाहीये. ओके, व्हॉट अबाउट दिस डबल टिक, एनीवन समजतंय. टेस्ट सिनारिओ आणि टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारिओ, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारिओ, टेस्ट केस, बस एवढंच लिहितोय आपण, बाकी काहीच करत नाहीये. खूप सोपं आहे. नेक्स्ट वन, डबल टिक्स रिलेटेड काय राहू शकतं. आता हे सिंगल टिक झालंय, आता याच्याशी रिलेटेड डबल टिक आहे. सी, टेस्ट केसेस तुम्ही जेवढा जास्त लिहिणार तेवढा तुमचा टेस्टिंगचा स्कोप वाढेल. ओके, अंडरस्टँड. येस येस. सो हे झालं सिंगल टिक बद्दल. मी डबल टिकसाठी हे पण लिहू शकतो, व्हेरीफाय डबल टिक मार्क प्रेझेंट इन अ सेंड टेक्स्ट मेसेज. ओके, डबल टिक शुड डिस्प्ले सेंट मेसेज वेन मेसेज विल डिलिव्हर टू ऑल द मेंबर्स. ओके, जेव्हा सगळ्या मेंबर्सला जाईल तेव्हा माझ्या याच्यावर जे आहे मेसेजवर डबल टिक येऊन जाईल. येस. आता अजून एक टेस्ट सिनारिओ लिहितो. ओके, हे रफ करतो. ओके, अँड यू हॅव टू टेल मी टेस्ट केसेस रिलेटेड टू इट. ओके, तुम्ही मला सांगायची त्याच्याशी रिलेटेड टेस्ट केसेस. ओके, सो व्हेरीफाय कलर ऑफ. बघा, डबल टिक आल्यानंतर त्याचे 2 कलर असतात. ओके, एक रेग्युलर कलर असतो आणि रेग्युलर कलर इन द सेन्स ग्रीन कलर असेल मे बी, किंवा दुसरा कोणता कलर असतो तो ग्रे कलर. ओके, आणि दुसरा कलर आहे ब्ल्यू कलर. ओके, सो व्हेरीफाय द कलर ही माझी टेस्ट केस सिनारिओ आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये मी जे लिहिणार आहे त्याच्याशी रिलेटेड ते माझे टेस्ट केसेस राहतील. व्हेरीफाय द कलर ऑफ अ डबल टिक. ओके, डबल टिक मार्क, डबल टिक मार्क. ओके, हा काय झाला माझा, एनीवन, व्हॉट इज दिस, सिनारिओ. ठीक आहे. आता याच्याशी रिलेटेड काय टेस्ट केस राहू शकतात ते लिहितो मी खाली ते तुमच्यासाठी. बोला. येस, गो अहेड. प्रज्ञा, ज्योती, नचिकेत. नोबडी. सोपं आहे. व्हेरीफाय कलर. आता कलरशी रिलेटेड काय टेस्ट केसेस, 2 टेस्ट केसेस. ओके, डबल टिक कलर. व्हेरीफाय नाही कलर, व्हेरीफाय. ओके, ऑर टू चेक. टू चेक. ओके, चेक करणार आहे मी. टू चेक ग्रे कलर. ओके, ग्रे कलर आपण कन्सिडर करू. ग्रे कलर शोज द मेसेज डिलिव्हर्ड. ओके, मेसेज डिलिव्हर झालाय टू ऑल द मेंबर्स. ओके, ऑल द मेंबर्स इन द ग्रुप.
ओके, मग मी काय करेल, सगळ्या मेंबर्सला फोन करून विचारेल की तुम्हाला मेसेज दिसतोय का. येस, सो दिस टेस्ट केसेस हॅज बीन पास. सेकंड टेस्ट केस. ओके, हा तर हा झाला माझा ग्रे कलरचा. नाव आय कॅन सी दॅट देर इज अ ब्लू कलर ऑल्सो. तो काय येणार आहे, टू चेक ब्लू कलर shows the message has been read. Okay, message has been read by all the members. Yes, understand? Yes or no? समजते सगळ्यांना? काही कन्फ्युजन, काही डाऊट? येस नचिकेत. हा माझा टेस्ट सिनारिओ होता, त्याच्याशी रिलेटेड मी ह्या टेस्ट केसेस लिहिल्या. येस ज्योती, गेटिंग? प्रज्ञा? येस ओके. येस सर. ना सो ह्या पद्धतीने माझ्या त्याच्या फंक्शनॅलिटी कंप्लीट करायच्या आहे तुम्हाला. ओके, सो मी त्याला डबल टेक नाहीतर काय राहू शकतं. सो व्हेरीफाय ॲडव्हान्स फीचर प्रेझेंट इन द टेक्स्ट मेसेज. सो ॲडव्हान्स फीचर काय, मेसेज इन्फो, डिलीट मेसेज, फॉरवर्ड मेसेज, रिप्लाय, स्टार मेसेज. येस, सो ॲडव्हान्स फीचर विल शो इन्फॉर्मेशन अबाउट डिलिव्हर झाला आहे का, रीड झाला आहे का अनडिलिवर्ड आहे. सो लाईक दिस. ओके, सो मग मी दुसरं अजून एक टेस्ट केस सिनारिओ लिहितो तुमच्यासाठी. सो यू हॅव टू टेल मी द टेस्ट केसेस रिलेटेड टू इट. सी नेक्स्ट वन, व्हेरीफाय delete message advanced feature okay, verify delete message advanced feature present in sent message. ओके, आता डिलीट मला करायचा आहे माझ्या ग्रुपचा एखादा मेसेज जो मी पाठवला आहे. ओके, त्याच्याशी रिलेटेड जे ॲडव्हान्स फीचर आहे ते मी इथे टेस्ट करणार आहे. ठीक आहे, खूप सोपं आहे. ओके, मी इथे तुम्हाला दाखवतो कसं करायचं आहे. सो फर्स्ट वन, डिलीट मेसेज इट शुड पॉप विथ, काय येणार आहे, इट शुड पॉपअप विंडो तयार होणार आहे. पॉपअप विथ, ओके बघा, डिलीट मेसेज करणार आहे तेव्हा तुम्हाला ॲडव्हान्स फीचरमध्ये 3 गोष्टी दिसतात. ओके, इट शुड पॉपअप विथ कॅन्सल. ओके, कॅन्सल करायचं आहे का. सेकंड काय दिसणार आहे, डिलीट फॉर मी. येस, और इट विल शो डिलीट फॉर एव्हरी वन. राईट ऑर रॉंग? सो दीज 3 थिंग्स विथ युअर ॲडव्हान्स फीचर. हे तुमचे 3 ॲडव्हान्स फीचर, हे पण मी टेस्ट केले. ओके ओके, येस गेटिंग. अजून मला पुढे याच्याशी रिलेटेड टेस्ट केसेस लिहायचं असेल, मी काय लिहिल की वेदर डिलीट फॉर मी केल्यावर बाकीच्यांना दिसतोय का नाही. ओके, येस, डिलीट फॉर एव्हरीवन केल्यावर ऑल द रिलेटेड पीपल इन द ग्रुप कॅन सी दॅट मेसेज ऑर नॉट. येस, येस ऑर नो, समजतंय का. डिलीट फॉर मी वर आता मी याच्यावर काय टेस्ट केसेस लिहू शकतो. एनीवन? येस प्रज्ञा, ज्योती, येस नचिकेत. व्हॉट शुड बी माय टेस्ट केसेस अगेन रिलेटेड टू इट. डिलीट फॉर मी याच्याशी रिलेटेड काय लिहू शकणार आहे मी. That message deleted or not for us. येस, ओके, वेदर इट हॅज टू अवेलेबल. ओके, अवेलेबल फॉर अदर मेंबर. ओके, डिलीट तर माझ्यासाठीच केलं आहे ना, अवेलेबल फॉर अदर मेंबर. ओके, ऑर नॉट. येस, ही माझी टेस्ट केसेस झाली. आता हा सेकंड वन, डिलीटेड फॉर एव्हरी वन, सगळ्यांसाठी मी डिलीट केलं आहे. याच्याशी रिलेटेड काय राहू शकतं टेस्ट केस, बोला. येस नचिकेत, आर यू देअर? येस ज्योती, would you like to add something in it? What should be my test cases related to delete message for everyone with same येणार आहे. काय येणार आहे की whether it is available for other members or not. ओके, डेफिनेटली नसणार आहे कारण डिलीट फॉर एव्हरीवन केला म्हणजे टेस्ट केस काय झाली, पास झाली.
ओके. बट बाकीचे कोणी अजून बघू शकताय मेसेज, जरी मी डिलीट फॉर एव्हरीवन केला सो इट विल कन्सिडर ॲज अ फेल्ड टेस्ट केसेस. फेल असणार आहे तर मग मी काय करणार आहे, ओके, याचं काय रेज करेल, बग रेज करेल. ओके, म्हणजे डिफेक्ट आहे हा एरर आहे प्रोग्रामिंगमध्ये. ओके, येस, समजतंय? एनी कन्फ्युजन, एनी डाऊट? नो? येस प्रज्ञा? नो नो. Okay, great. Now, next one. Okay. Okay, so next, what should be the things? We reply. Okay. So, verify, reply, reply. Okay. Advanced feature. What's short? Just a second. Advanced feature, okay, present in sent message. येस, याच्याबद्दलची टेस्ट केसेस सांगा मला. खूप सोपं आहे. काय व्हेरीफाय करतोय, रिप्लाय ॲडव्हान्स फीचर, रिप्लायशी रिलेटेड ॲडव्हान्स फीचर. सो वन्स यू क्लिक ऑन सम मेसेज, ओके, इट शोज रिप्लाय. ओके, सो व्हॉट शुड बी रिलेटेड टू टेस्ट केसेस, related test cases regarding it. Okay, so I can sense that, okay, reply advanced feature will show reply advanced feature will show, what will show, it will show sender message or sender message. ओके, बघा तुम्ही रिप्लाय केल्यावर तो सेंडरचा मेसेज पण दाखवतो आणि त्याचं नाव पण दाखवतो. येस, सो रिप्लाय ॲडव्हान्स फीचर विल शो सेंडर मेसेज अँड नेम. येस ऑर नो? काही कन्फ्युजन, काही डाऊट्स, टेस्ट केसेस आणि टेस्ट सिनारिओ? येस, नो? येस, ज्योती मॅम? नो सर. ओके, येस, अदर मेंबर्स? येस, प्रज्ञा, नचिकेत? नो. ओके, ग्रेट. नाव, सो ह्या सगळ्या झाल्या टेस्ट केसेस. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी आहे आपल्याला टेस्ट केसेस म्हणत असतो. ओके, टेस्ट सिनारिओ आपण बघितले आहे. ओके, बट व्हॉट अबाउट टेस्ट केसेस रिव्ह्यू? ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट केस रिव्ह्यू. टेस्ट केसेस review. Okay, so what is meant by test cases review? So review defines, what does that define? First of all, बघा टेस्ट केसेस लिहिली आहे तुम्ही, नेक्स्ट स्टेप आहे माझी टेस्ट केसेस रिव्ह्यू करायचे आहे. सो व्हॉट डज इट डिफाईन? काय डिफाईन करतो हा? फर्स्ट, करेक्टनेस. येस, करेक्ट आहे का नाही. नेक्स्ट, कम्प्लीटनेस. येस, इट विल ऑल्सो शो यू युअर करेक्टनेस ॲज वेल ॲज कम्प्लीटनेस. ओके, समजा तुम्ही फक्त शॉर्ट एखादी टेस्ट केसेस लिहिली की जिचे काहीच मिनिंग निघत नाही आहे. सो आपण ते बघितलं होतं की डिलीट एक फीचर होतं व्हॉट्सॲपमध्ये. ओके, डिलीटमध्ये जे आहे माझ्यासाठी 3 ऑप्शन होते. एक होतं कॅन्सल, ओके, सेकंड होतं डिलीट फॉर मी, ओके, अँड डिलीट फॉर एव्हरीवन. ओके, सो दॅट वर 3 ऑप्शन आय हॅव. ओके, सो फक्त तुम्ही डिलीटशी रिलेटेड टेस्ट केसेस लिहिली, बट व्हॉट अबाउट दिस, यांच्याशी रिलेटेड तुम्ही टेस्ट केसेस लिहिलीच नाही. ओके, सो दॅट इज युअर incompleteness. Okay, so you also have to write all the test cases related to sub feature also. हे त्याचे सब फीचर्स आहेत. ओके, सो याच्याशी रिलेटेड टेस्ट केसेस सुद्धा तुम्हाला लिहाव्या लागतील. ओके, येस, गेटिंग? येस ऑर नो? So what does that define? If you are not writing sub message regarding it, okay, that will show your incompleteness. So जेवढे फीचर्स डेव्हलप केले आहे, ओके, त्याच्याशी रिलेटेड जेवढे सब फीचर्स आहे, ओके, त्यासुद्धा टेस्ट केसेस तुम्हाला तिथे लिहाव्या लागतील. ओके, गेटिंग? व्हॉट इज मीन बाय करेक्टनेस? ओके, टेस्ट केसेस अशी लिहावी लागणार आहे की वेदर ती दुसऱ्या एखाद्या नॉन रिलेटेड पर्सन, एखादा पर्सन असेल की त्याच्याशी काही संबंध नाही, आपण जेव्हा त्याला टेस्ट केसेसचं डॉक्युमेंट शेअर करू, ओके, त्याच्यात ज्या स्टेप्स राहणार आहे, ओके,
त्या स्टेप्स ज्या आहे त्या वाचून त्याने ते परफॉर्म करायला हव्यात. ओके, सो ते स्टेप्समध्ये काय लिहितो आपण, ओपन द ॲप. ओके, आपण ते बघितलं आहे, ओपन द ॲप, click on button, okay, something like this. So ह्या टास्क, ओके, राईट समथिंग ऑन इट. सो यासारख्या स्टेप्स आपण जेव्हा परफॉर्म करतो, ओके, सो आपण हे डॉक्युमेंट जेव्हा एखाद्या माणसाला, एखाद्या पुढे टीमला फॉरवर्ड करणार आहे, ओके, सो दे शुड बी एबल, ओके, टू राईट ऑर टू परफॉर्म द टेस्ट केसेस विच यू हॅव रिटन इन युअर डॉक्युमेंट. हे स्टेप्स वाचून त्यांना परफॉर्म करता आल्या पाहिजे. ओके, सो दॅट इज माय करेक्टनेस. ओके, नेक्स्ट वन. सो हे जे आहे टेस्ट केसेस जे आहे त्याच्या 4 टाईप्स आपल्याकडे आहे. ओके, सॅन व्हॉट इज दॅट, व्हॉट आर दे? व्हेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन आहे सेल्फ रिव्ह्यू. फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस. 4 प्रकारचे टेस्ट केसेस आहे माझ्याकडे. 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस आय हॅव. ओके, नाव व्हेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आहे माझ्याकडे सेल्फ रिव्ह्यू. ओके, so it clearly defined tester will do some test cases review by themselves. ओके, जेव्हा तो स्वतः रिव्ह्यू करणार आहे त्याच्या बाय themselves, ओके, इट इज नोन ॲज सेल्फ रिव्ह्यू. ओके, सेल्फ रिव्ह्यूमध्ये काय होणार आहे, टेस्ट केसेस आपण लिहितो, टेस्ट केसेस आपण स्वतः परफॉर्म पण करतो. ओके, टेस्ट केसेसचे आपण काय करतो आहे, सेल्फ रिव्ह्यू करतो आहे. सो दिस इज अ व्हेरी फर्स्ट अँड बेसिक टाईप ऑफ युअर टेस्ट केसेस, दॅट इज सेल्फ रिव्ह्यू. सेकंड वन, peer review. peer review. ओके, सो हा peer review कोण करणार आहे? सो peer review विल बी डन बाय टेस्ट लीड. जो आपला टेस्ट लीड असणार आहे, ओके, टेस्ट मॅनेजर जो असणार आहे, सिनियर टेस्टर असणार आहे. ओके, सिनियर टेस्टर विल डू रिव्ह्यू सम टेस्ट केसेस. ओके, टेस्टर विल सेंड, ओके, आपण बघा या पर्सनने XYZ नाव आहे, ओके, याने टेस्ट केसेस लिहिल्या आता व्हॉट्सअपच्या. ओके, याने याच्या कोणाला पाठवल्या, टेस्ट लीडला पाठवल्या. ओके, टेस्ट लीड नावाचा दुसरा नावाचा म्हणजे त्याचं डेझिग्नेशन आहे ते. ओके, याला पाठवल्या. ओके, याने परफॉर्म केल्या आणि ओके दिलं, याला सिग्नल की ओके यू कॅन गो अहेड. ओके, येस. सो पियर रिव्ह्यू याला म्हणतो आपण पियर रिव्ह्यू. सो टेस्ट लीड, सिनियर टेस्टर जो असणार आहे, दॅट विल डू युअर रिव्ह्यू द टेस्ट केसेस. ओके, येस, गेटिंग? Yes, Jyoti, Pradnya, Nachiket, any confusion, any doubt in these 2 things? Cleared. Okay, great. So self-review, peer review, and the third one which comes into picture, okay, that is your internal review. Okay, internal review. Now, what is meant by internal review? So internal review, BA people will review the test cases. Okay, what is meant by BA? BA people, okay, will review. What that is mean by business analyst. Okay, this means by business analyst. Okay, so these people, this team will review your test cases. Yes, so BA set up a meeting with a tester. Okay, tester जो असणार आहे, ओके, त्याच्यासोबत BA काय करणार आहे की इंटरनल मीटिंग सेट करेल. येस, सो वन्स इट कम्प्लीट विथ द इंटरनल मीट. ओके, ह्या मीटिंगमध्ये काय होणार आहे, ह्या मीटिंगचा अजेंडा असा आहे की टेस्ट केसेस रिव्ह्यू करायचे आहे. म्हणजे काय करायचं आहे, चेक करायचे आहे वेदर दे आर ऑन द परफॉर्म ऑन राईट ट्रॅक ऑर रॉंग ट्रॅक. ओके, सो या त्याला रिव्ह्यू करायचा आहे की ज्यालाच आपण काय म्हणतो, आपला इंटरनल रिव्ह्यू म्हणत असतो. सो दिस युअर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस, सेल्फ रिव्ह्यू, पियर रिव्ह्यू, इंटरनल रिव्ह्यू, and the fourth most, that is external review. Okay, I will just clear this window. Fourth we have external review. Okay, so external review माझ्याकडे हा नेक्स्ट सेक्शन आहे. सो इन एक्सटर्नल रिव्ह्यू, ओके, इथे कोण करेल, any cases, any idea, any guess,
Who will review these test cases now? डेव्हलपर डेव्हलप Customer. बीए बी ए तर इंटरनल मध्ये झाला माझा. सो इथे माझा रिव्ह्यू करणार आहे क्लायंट और क्लायंट क्लायंट किंवा युएटी जो एस आय टी नंतरचा जो पार्ट आहे माझा युएटी टेस्टर विल रिव्ह्यू दिस टेस्ट केसेस. ओके नाव सो टेस्टर काय करतो, टेस्टर त्या युएटीला किंवा क्लायंटला काय करतो, मेल करतो की या टेस्ट केसेस आहे. ओके प्लीज गो थ्रू इट. ओके अँड इफ देर आर सम चेंजेस लेट मी नो. ओके काही चेंजेस करायचे आहे का की एवढ्या सफिशियंट आहे टेस्ट केसेस तुमचं डेव्हलपरनं जे ॲप डेव्हलप केलं आहे त्याच्याशी रिलेटेड. ओके सो इन एक्सटर्नल रिव्ह्यू टेस्ट केस रिव्ह्यू फॉर दॅट टेस्ट लीड सेटअप मीटिंग. ओके सेम काय करायचं आहे, मीट सेट करायचे आहे विथ युअर क्लायंट विथ युअर युएटी. ओके सो इन दिस मीटिंग टेस्टर विल शो अँड एक्सप्लेन टेस्ट केसेस. टेस्टर काय करणार आहे, सगळे टेस्ट केसेस त्याला दाखवणार आहे. ओके विथ परफॉर्मन्स म्हणतो विथ द ॲक्शन्स. ओके ॲक्शन्स करून दाखवणार आहे म्हणजे की ज्या फंक्शनॅलिटी ओके व्हॉट्सॲपमध्ये आपण ज्या फंक्शनॅलिटी आता परफॉर्म केल्या, डिलीट बटन, ग्रुप बटन, क्रिएट अ न्यू ग्रुप, न्यू चॅट बटन. ओके खूप साऱ्या फंक्शनॅलिटी होत्या व्हॉट्सॲपमध्ये. सो each and everything will be shown to your client. Okay so that is your external review. Understood? Yes? Any confusion, any doubt? Yes or no? समजतंय का? इथपर्यंत कोण कन्फ्युजन आहे काही? ज्योती मॅम, प्रज्ञा, नाही ओके ग्रेट. सो हे सगळं काय झालं, टेस्ट केसेस रिव्ह्यू पण केला आपण. ओके सो ॲज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग टीम, ॲज अ पार्ट ऑफ अ टेस्टिंग टीम, ओके यू आर द टेस्टर. ओके व्हॉट यू आर डुईंग, यू आर चेकिंग ऑल द फंक्शनॅलिटी ॲज वेल ॲज अ नॉन फंक्शनॅलिटी. आता हे व्हॉट्सॲपची फंक्शनॅलिटी तर आपण चेक केली. सो याच्या नॉन फंक्शनल काय चेक करू आपण, वेदर इट इज कम्पॅटेबल फॉर Chrome browser, whether it is compatible for Internet Explorer, whether it is compatible for Firefox, whether it is compatible in different languages also. Okay different system, Android, iOS, okay BlackBerry, okay something like this, Windows यांच्यावर compatible आहे का नाही व्हॉट्सॲपचे डिफरंट व्हर्जन. ओके दॅट इज युअर नॉन फंक्शनल थिंग. ओके या नॉन फंक्शनल गोष्टी पण आपण काय केल्या, क्लिअर केल्या, चेक केल्या. ओके सो याचा टेस्ट केसेस रिव्ह्यू जेव्हा आपण करतो देर आर सम पॅरामीटर्स. ओके काही पॅरामीटर्स आहे, खूप सोपे आहे पॅरामीटर्स. ओके आपण ते पण चेक करू. ओके सो टेस्ट केसेस पॅरामीटर. Parameters consider in test case review. ओके सो आपल्याला काही पॅरामीटर्स जे आहे ते कन्सिडर करायचं आहे. ओके सो व्हेरी फर्स्ट पॅरामीटर जो आहे माझा काय आहे, टेस्ट केस शुड बी सिम्पल. सगळ्यात पहिला सिम्पल पॅरामीटर हाच आहे की टेस्ट केसेस शुड बी सिम्पल. एकदम कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट केसेस लिहायच्या नाही की जे बाकीच्या क्लायंटला, बाकीच्या युएटी पर्सन्सला, बिझनेस पर्सनला ओके ते समजणारच नाही की ह्या टेस्ट केसेस काय आहे आणि याच्या स्टेप्स काय आहे. सो व्हेरी फर्स्ट टेस्ट केस शुड बी सिम्पल. सेकंड वन, टेस्ट केसेस शुड बी अंडरस्टँडेबल. समजायला पण हव्या. ओके येस, नाहीतर तुम्ही एखादी टेस्ट केसेस भलतीच मोठी लिहिली आहे, खूप सारे स्टेप्स इन्क्लूड केले आहे पण ते कळतच नाहीये. वेदर इट इज गुड ऑर नॉट, डेफिनेटली नॉट. ओके काय होणार, याचा बिझनेसवर इम्पॅक्ट होईल. येस नेक्स्ट वन, थर्ड वन, टेस्ट केसेस शुड बी लॉजिकल. ओके लॉजिकल म्हणजे काय, टेस्ट केसेस लॉजिकल का हव्यात. ओके सो व्हॉट्सॲपचं आपण एक्झाम्पल घेतलं, व्हॉट्सॲपच्या टेस्ट केसेस लिहिल्या. ओके एखादं इथे ॲप होतं आहे, एखादा विंडो आहे, इथे काहीतरी कॉन्टॅक्ट्स आहे. ओके तुम्ही इथे क्लिक केलं आहे, यू क्लिक ऑन इट. ओके ही चॅट विंडो ओपन झाली त्या पर्सनची. ओके आणि दुसरंच तुम्ही एखादी टेस्ट केसेस लिहिता याच्याशी रिलेटेड. ओके सो दॅट शुड नॉट बी कन्सिडर ॲज अ टेस्ट केसेस, इट इज इलॉजिकल. ओके सो टेस्ट केसेस शुड बी लॉजिकल. ओके टेस्ट केसेस जेवढ्या तुम्ही लिहिणार आहे सगळ्या लॉजिकल पाहिजे, म्हणजे रिलेटेड टू इट. येस दॅट्स इट. नाव इट शुड नॉट बी, टेस्ट केसेस शुड नॉट बी डुप्लिकेट.
ओके, डुप्लिकेट टेस्ट केस लिहायच्या नाही. म्हणजे एक टेस्ट एकदा लिहिली तुम्ही, सगळ्यात टेस्ट केसेस वाढवायच्या म्हणून काय करायचं नाहीये, डुप्लिकेट टेस्ट केस लिहायच्या नाहीये. येस, अंडरस्टँड. सी, पहिले मी काय लिहितोय की एखादी टेस्ट केस लिहितोय की डिलीट फीचरसाठी लिहितोय. ओके, आणि 10-12 टेस्ट केसेसमध्ये लिहिले आणि परत लिहितोय डिलीट फीचरसाठी, का तुझ्याशी रिलेटेड एखादं फीचर आहे पण त्याच्याशी लिहितोय. ओके, सो दॅट इज माय डुप्लिकेसी. ओके, सो यू शुड नॉट राईट डुप्लिकेट टेस्ट केसेस. येस. फिफ्थ वन. Yes, any parameter should be, can you guess any parameter related to test cases review? There should not be, they should be grammatically correct. ओके, ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. कारण आपण इथे काय करतो आहे, एक्सेलमध्ये एक डॉक्युमेंट बनवतो, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारिओ, स्टेप्स, ॲक्शन, पास ऑर फेल, हे सगळे डॉक्युमेंट जेव्हा आपण बनवतो, ओके, त्याच्यामध्ये टेस्ट केसेस टायपिंग करून लिहितो. ओके, सो इट शुड बी ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. ओके, कारण काय होणार आहे याच्याने, तुम्ही UATला तुमच्या क्लायंटला पुढे ते टेस्ट केसेस पाठवतात की ह्या ॲपवर मी ह्या टेस्ट केसेस परफॉर्म केल्या आहे. सो दिस सर्टन ॲक्शन्स विच आय हॅव टेकन. ओके, इफ दे आर ग्रॅमॅटिकली इनकरेक्ट, इट विल शो युअर परफॉर्मन्स. ओके, इट विल हॅम्पर युअर परफॉर्मन्स. ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, हिअर वी आर. सो ग्रॅमॅटिकली करेक्ट हवं आहे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नको आहे. ओके, सो दीज आर सम थिंग्स, ओके, विच यू कन्सिडर, ओके, ॲज अ पॅरामीटर फॉर टेस्ट केसेस. अंडरस्टूड? येस. एनी कन्फ्युजन, एनी डाऊट? नो? पॅरामीटर समजले आहे का टेस्ट केसेसचे? येस. नचिकेत, प्रज्ञा, ज्योती, काही Yes. कन्फ्युजन आहे का, काही डाऊट आहे का इथपर्यंत? नो सर. ओके, ग्रेट. सी, ऑलरेडी आपण डिफेक्ट लाईफ सायकल बघितली होती. आय थिंक 2-3 दिवसाच्या आधी एक लेक्चर घेतलं होतं आपण, त्या डिफेक्ट लाईफ सायकल बघितली होती. ओके, सो वेन टेस्टर फाउंड एरर इन ॲप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड डिफेक्ट. ओके, डिफेक्ट लाईफ सायकल खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. ओके, सो जस्ट अ सेकंड, हिअर वी आर. ओके, सो एक रिलेटेड टॉपिक आहे डिफेक्ट लाईफ सायकलसाठी. ओके, सो डिफेक्ट लाईफ सायकल म्हणजे जर्नी ऑफ युअर डिफेक्ट. ओके, विच यू ऑलरेडी सीन. कोणती जर्नी होती की ज्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले न्यू हा डिफेक्ट रेज झाला आहे. ओके, देन इट इज युअर ओपन डिफेक्ट. ओके, वाय? कारण तो आता कोणाकडे गेला, डेव्हलपरकडे गेला आहे. ओके, याच्यानंतर 3 गोष्टी परफॉर्म होत आहे. कोणत्या गोष्टी परफॉर्म होत आहे 3? एनीवन? वेदर डिफेक्ट इज अ फिक्स ऑर नॉट, कंप्लीट केला आहे का नाही. ओके, वेदर डिफेक्ट हॅज बीन रिजेक्ट ऑर नॉट, डिफेक्ट डेव्हलपरने रिजेक्ट केला का नाही, किंवा डिफर्ड केला का, किंवा त्याने घेतलाच नाही. ओके, त्याने ते ॲक्सेप्टच केलं नाही की हा डिफेक्ट आहे, किंवा इट इज अ पार्ट ऑफ युअर सिस्टीम. ओके, सो वन्स यू आर कम्प्लीट विथ द फिक्स, डिफेक्ट फिक्स केला आहे. ओके, याच्यानंतर पण काय होणार आहे की तुमच्या 2 स्टेप्स परफॉर्म होणार आहे. ओके, कोणत्या 2 स्टेप्स आहे? वेदर इट इज अ क्लोज. ओके, whether as a part of a tester you satisfied with this defect, then defect has been considered as close. as a part of testing team, तुम्ही म्हणताय की नाही टेस्टिंग आता कंप्लीट झाले, डिफेक्ट पास झाला आहे. ओके, सो दॅट डिफेक्ट हॅज बीन कन्सिडर ॲज क्लोज. सेकंड वन, परत एकदा डिफेक्ट काय झाला आहे, रिओपन. रिओपन केव्हा होणार आहे? एनीवन? वेन आय विल रिओपन दिस डिफेक्ट? When we recheck that also, same error system will show to us. ओके, Then we will reopen the defect. Correct? येस, ॲब्सोल्युटली राईट. ओके, एखादी टेस्ट केसेस माझी फेल झाली होती. ओके, आणि ते डेव्हलपरला मी असाइन केली. ओके, मी इथे डेव्हलपर लिहितो की डेव्हलपरला असाइन झाली. ओके, सो याने काय केलं, अजूनपर्यंत डेव्हलपरकडेच आहे. डेव्हलपर हॅड मेड सम चेंजेस इन द प्रोग्राम. ओके, आणि काय केलं आहे त्याने मला परत रिटेस्ट करायला पाठवलं आहे. बट दॅट कंटेन्स द सेम फंक्शनॅलिटी अगेन, सेम प्रोग्राम एरर अगेन. सो आय विल रिओपन द डिफेक्ट अँड आय विल अगेन असाइन इट टू द डेव्हलपर. डेव्हलपरला मी परत हा असाइन करून देईल. ओके, अंडरस्टूड?
बट व्हॉट अबाउट दिस डिफर. ओके, हा हे एक्सप्लेन करायचं राहिलं आहे मे बी. ओके, डिफर्ड. एनीवन, याचा अर्थ काय होतो डिफर्ड? सिम्पल आहे. येस, नोबडी. सिम्पल आहे बघा. फिक्स म्हणजे काय? डिफर्ड काय आहे? डिफेक्ट फिक्स झाला. ओके, रिजेक्ट झाला म्हणजे काय? रिजेक्ट झाला म्हणजे डेव्हलपरने सांगितलं की नाही, हा डिफेक्ट नाही आहे, हे असंच राहणार आहे. ओके, सो दॅट इज युअर रिजेक्शन फ्रॉम द डेव्हलपर. बट व्हॉट अबाउट दिस डिफर? डिफर झाला म्हणजे काय झाला? इट मीन्स दॅट डेव्हलपर फाउंड दॅट डिफेक्ट कांट बी फिक्स. डिफेक्ट कांट बी फिक्स, हा फिक्स होऊ शकत नाही. ओके, इन दिस करंट टेस्टिंग. ओके, करंट टेस्टिंगमध्ये हा फिक्स होऊ शकत नाही आहे. डेव्हलपरने सांगितलं की मी नेक्स्ट टाइम जो आहे न्यू एखादा फीचर ॲड होईल तेव्हा मी हा डिफेक्ट क्लिअर करेल. बट इन दिस टेस्टिंग, इन दिस सिनारिओ, it is not considered as sorry, it will not getting fixed. Okay, that will be considered as deferred. Yes, yes or no? Yes. Okay. Okay, so these things, okay, just a second. Okay, so today we have seen different टेस्ट केसेस रिव्ह्यू. ओके, टेस्ट केसेस रिव्ह्यू आपण बघितले आहे. ओके, याच्यावरच्या ज्या गोष्टी आहे, ओके, डेबॉग लाईफ सायकल, टेस्ट केसेस रिव्ह्यू, याच्यावरती तुम्हाला इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स कोणत्या प्रकारचे राहू शकणार आहे. ओके, विल टेक दॅट वन बाय वन. ओके, सो यू कॅन ऑल्सो गो थ्रू इट. ओके, मी ते शेअर पण करतो की कोणत्या प्रकारचे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आपण याला गो थ्रू करूयात. ओके, हे फेस करता येण्यासाठी आहे. ओके, सो व्हेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, टेस्ट केसेस रिव्ह्यूमध्ये just a second. So what is different test cases review? Different type of test cases review, हा तुमचा क्वेश्चन राहू शकतो. ओके, इन युअर प्रिव्हियस ऑर्गनायझेशन विच टेस्ट केस रिव्ह्यू यू आर फॉलोइंग. ओके, तुम्ही कोणता टेस्ट केस रिव्ह्यू फॉलो करत होते? वेदर इट इज अ पियर, वेदर इट इज अ इंटरनल, वेदर इट इज एक्सटर्नल. ओके, that can be your interview question also. Okay, now what you will do if you get कमेंट्स और सजेशन. ओके, माझा जो क्लायंट होता त्याने मला सजेशन दिले की नाही, यू हॅव टू डू सम चेंजेस. ओके, इन युअर टेस्ट केसेस डॉक्युमेंट, व्हॉट विल यू डू? वेदर यू विल ॲक्सेप्ट दॅट चेंजेस और वेदर यू विल नॉट ॲक्सेप्ट दॅट चेंजेस. ओके, यू हॅव टू डिसाइड. ओके, वेदर दे आर व्हॅलिड चेंजेस, आय विल ॲक्सेप्ट देम. वेदर दे आर इनव्हॅलिड चेंजेस, ओके, इट इज नॉट गेटिंग ॲक्सेप्टेड. ओके, येस, अंडरस्टूड. नेक्स्ट आय हॅव, ओके, व्हॉट इज डिफेक्ट. ओके, ह्याच्याशी रिलेटेड काय काय क्वेश्चन डिफेक्ट आहे? डिफेक्ट लाईफ सायकल. ओके, बग लाईफ सायकल. ओके, न्यू, असाइन, ओपन, फिक्स, रिओपन. ओके, सो हे खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तुमच्या इंटरव्ह्यू प्रिपरेशनसाठी. ओके, सो देन व्हॉट इज द हू विल डिसाइड डिफेक्ट स्टॅटस द डिफर्ड. ओके, आपण एक बघितलं, एक गोष्ट बघितली होती की डिफर्ड हे स्टॅटस जे होतं, ओके, हे कोण डिसाइड करतं की हा डिफर्ड आहे, हा इथं फिक्स होऊ शकणार नाही. हू विल डिसाइड दिस थिंग्स? डेव्हलपर ना. इट विल डिसाइड बाय युअर डिझायनर. ओके, जो तुमचा एखादा समजा डिझायनर, डेव्हलपर, युअर प्रोजेक्ट मॅनेजर, युअर बिझनेस अनालिस्ट. ओके, युअर डिझायनर, डेव्हलपर. ओके, दिस पर्सन विल take this action whether they are deferred, reject, fix, open, reopen, and what not. N number of things we have. Yes, clear the topic. What could be the next question on this related to is what is duplicate defect. Okay, what is block defect. Okay, how many reports you will prepare in your projects. Okay, तुम्ही किती प्रकारचे रिपोर्ट्स तुम्ही बनवता तुमच्या प्रोजेक्ट्समध्ये. ओके, हे पण तुम्हाला तिथे क्लिअर करायचं आहे तुमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये. ओके, की इन विच युअर प्रिव्हियस ऑर्गनायझेशन व्हॉट अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हॅव डन. ओके, कोणते प्रोजेक्ट्स केले आहे मॅन्युअल टेस्टिंगशी रिलेटेड. ओके, कोणते रिपोर्ट्स तुम्ही त्यांना सेंड केला आहे तुमच्या प्रोजेक्ट लीडला, टीम लीडला. ओके, BA पर्सनला. ओके, येस, क्लिअर द टॉपिक. टेस्ट केसेस रिव्ह्यू, टेस्ट केसेस डिझाईन, टेस्ट केसेस वर्सेस टेस्ट सिनारिओ.
सी या छोट्या छोट्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. ओके, सो ह्या काय होणार आहे की अंटिल अनलेस यू आर नॉट गेटिंग दिस थिंग्स, या छोट्या गोष्टी क्लिअर जर नाही झाल्या की टेस्ट केसेस म्हणजे काय,